हाँ जी बच्चे, सो अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं अपनी साइंस टैक का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। जिमें कि जे तुसी मैं हमेशा ये दसदा हुन्ना कि आप साइंस टैक पढ़ रहे हैं। साइंस टैक एक अजिहा सबजैक्ट आ जिहदे च आपां नूं साइंस का वो हिस्सा पढ़ना पैना है जो साडे लई करंट नाल अपडेटेड आ। उदाहरण के तौर पर जिमें सपोज करो जरनल साइंस च असीं जिमें फिजिक्स कैमिस्ट्री तो बायो पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल जी हुंदी आ। साइंस टैक च असीं उन्हां दियां एप्लीकेशनस पढ़ते हैं। जिमें असीं बायोलॉजी तो पढ़नी सी जरनल साइंस च, पर असीं हैल्थ ते डिजीज़ साइंस टैक च पढ़ांगे कि जिन्नियां बीमारियां ते साडे हैल्थ नाल रिलेटेड इशूज़ ने, ठीक आ। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि साइंस टैक की समझ आउण तो पहलां जरनल साइंस की समझ आउणी बहुत जरूरी है। मान लो तुहानूं साइंस नहीं आउंदी, साइंस टैक पढ़ाउंदे होए मैं इस गल नूं श्योर करूँगा कि जिन्नी क साइंस टैक च जरनल साइंस चाहिदी है, मान लो मैं तुहानूं डिजीज़ पढ़ा रहा तो मैं तुहानूं रैसपीरेटरी डिजीज़ पढ़ाउण लगा, साह नाल संबंधित बीमारियां, तो उन्ना क रैसपीरेटरी सिस्टम मैं खुद पढ़ाऊँगा जिन्ना उहदे लई जरूरी है, तो उन्ना ही अपने कंपीटीशन च समझ वास्ते जरूरी होऊगा। उस तो वध करन दा कोई मतलब भी नहीं। हाँ, जे तुसीं जरनल साइंस दे सैपरेट लैक्चर ला के बाहली डिटेल च पढ़िया होया, वो तुहाडी शरधा, पर जिन्ना रिक्वायर्ड आ उन्ना मेरी जिम्मेवारी होगी कराउण दी। सेम उही चीज़। सो साइंस टैक नूं ना एक चीज़ होर समझिओ, साइंस एंड टैक्नोलॉजी च सिर्फ 4 के 5 सबजैक्ट ने मेन, 4 के 5 टॉपिक ने मेन। एक स्पेस साइंस, स्पेस नाल संबंधित सब कुछ, एक डिफेंस नाल संबंधित, एक हैल्थ नाल संबंधित, एक बायोटैक नाल संबंधित, एक IT नाल संबंधित, मतलब कि इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ते कंप्यूटर नाल संबंधित। इस तो बिना वैसे तो जिन्नी मर्जी एक्सटेंशन करी जाओ, मोटे तौर पर 5 टॉपिक ने। उन्हां चों जिहड़ा सब तो पहला ते सब तो मेन ते सब तो मशहूर टॉपिक आ दैट इज़ स्पेस साइंस। वैसे तो किसी एक नूं माड़ा कह के या इंपॉर्टेंट कह के दूजे नूं घੱਟ इंपॉर्टेंट कहना मूर्खता है। अज के समय च जिस तरीके नाल सानू बीमारियां ने डराता, हैल्थ ते डिजीज़ तो भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो तीसरी चीज़, जिस तरीके नाल क्लोन्स बनते आ, तो अज के समय च जिन्ना यूज़ असी बायोटैक्नोलॉजी का कर रहे हैं ना, वो भी असी साडी समझ तो परे आ। साइंस टैक हर पासियों इंपॉर्टेंट आ। फिलहाल की घड़ी आप चल रहे हैं साइंस टैक के पहले टॉपिक दैट इज़ स्पेस साइंस के। स्पेस साइंस भी अगे ना हिस्से बने हुए आ। स्पेस साइंस दे विच मतलब कि आकाश नाल संबंधित विज्ञान जिहड़ी आ उहदे च भी बहुत कुछ अगे। पुलाड़ विज्ञान जिन्होंने आप कह दिंदे आ, स्पेस साइंस नूं पंजाबी च आपां पुलाड़ विज्ञान कह दिंदे आ। इहदे च भी अगे बहुत कुछ आ। असीं स्पेस दे विच सैटेलाइट छड्ड के आउणे आ, 100 गल्लां ने इहदे नाल संबंधित। एक चीज़ हुंदी आ कि किहड़ियां एजेंसियां ये सब कुछ करदियां। उदाहरण के तौर पर इसरो, नासा टाइप। सो अज असीं इसरो बारे पढ़ना है। दूजा सवाल हुंदा है कि साडे सैटेलाइट्स जिहड़े आकाश च गए हुए आ, पुलाड़ च गए आ, स्पेस च गए, उन्होंने छड्ड के कौन आया उत्थे? उन्होंने कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स। लॉन्चिंग व्हीकल्स इस स्पेस साइंस का पहला हिस्सा सी जिन्हों असीं कवर कर लिया। दूजा हिस्सा है वो एजेंसियां जिहड़ियां कर रही हैं, वो दूजा हिस्सा है। जिहड़े साडे सैटेलाइट उपर गए आ वो तीसरा हिस्सा है। हर एक हिस्सा आपो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट आ। तिन्ना का आपस में संबंध भी बहुत वधिया है, पर तिन्ना बारे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अज का टॉपिक का पुराने टॉपिक्स नाल कोई सीधा संबंध तो है नहीं। पहला मैं लॉन्चिंग व्हीकल्स वाला लैक्चर पूरा कंप्लीट करवा के उन्होंने बंद करता कि आह लॉन्चिंग व्हीकल्स ने जिहड़े उपर जा सकते हैं, तो कल्ले कल्ले लॉन्चिंग व्हीकल च किहड़ा किहड़ा इंजन लग्या है। तो मैं गल्लां कीतियां सी तुहाडे नाल विकास इंजन दियां, मैं गल्लां कीतियां सी क्रायोजैनिक इंजन दियां, रैमजैट, स्क्रैमजैट, टर्बोजैट, जहाज़ किवें चलदा है वो, PSLV, GSLV, फिर LMV, ठीक है। उस तो पहला स्क्रीनिंग रॉकेट्स हो गए, स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल्स, अगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। हर एक वो गल जिहड़ी सैटेलाइट नूं आकाश तक छड्डण वाले लॉन्चिंग व्हीकल बारे तुहानूं पता होनी चाहिए सी, वो तुहानूं हुण पता है। अज तो बाद तुहानूं ये पता होऊगा कि किहड़ी एजेंसी भारत च पुलाड़ विज्ञान नाल संबंधित यानी कि स्पेस साइंस नाल संबंधित एफर्ट्स कर रही है। इस तो अगे जावांगे तो होर क्लीयर हुंदा जाऊगा। सो समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं इसरो बारे। देखो इसरो की एक कहानी आ, ठीक है। इसरो नूं शुरू किया सीगा, ड्रीम प्रोजैक्ट सी देश के पहले प्रधानमंत्री का, पंडित जवाहर लाल नेहरू। सीधे तौर पर साइंस नाल नहीं सी जुड़े, ठीक है। अज की सरकार कई बारी सानूं एवें फील हुंदा है कि उस प्रधानमंत्री तो वह बनदा श्रेय खोना चाहती है। जदों भी असीं नरेंद्र मोदी की गल करते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी जिहड़े देश के हुण दे प्रधानमंत्री आ, इन्हां दे विरोधी इन्हां नूं लक कट्टड़ ऑर्थोडॉक्स जो मर्जी कही जान,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਤੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਖਾਲੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੇ, ਉੱਥੇ PM ਉਜਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਪੇਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਰੀਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਇਨਸਕੋਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਇਨਕੋਪਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, 1962 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, 1969 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ 2023 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਇਸਰੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੇ 'ਚ ਸਮਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਟਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਿਵਾਈਡ, ਉੱਪਰਲੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਛੱਡੋ, 9-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ DRDO, ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, DRDO। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1958 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 13ਵੀਂ, 14ਵੀਂ, 15ਵੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ DRDO ਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਸਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ DRDO ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ।
ठीक है। वो किन्ने क देश आ जिहड़े कह रहे आ कि लो अर्थ ऑर्बिट जिहड़ी कि धरती के नेड़े ही एक ऑर्बिट है जिस ग्रह घूमते आ, उत्थे जिथे दुनिया के आपो आप दुनिया च एक स्पेस स्टेशन इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन उत्थे पिया होया है, ठीक है। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन उत्थे पिया होया है। उतों बिना इंडिया उतों बिना चाइना उत्थे अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तीजा देश जिहड़ा सुपना देखने की हैसियत रखता है 2030 तक वो इंडिया है। गलबात होगी इसरो च सारा कुछ हैगा है। अज असीं इन्हां गल्लां ते विचार करना है कि इसरो अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट गल आ, इसरो देश वास्ते खर्चे का घर है। बहुत लोग कहते हैं कि जी जिन्ना आपां मार्स ते पैसा लाया है मार्स ते जाण च उन्ने नाल इन्ने लोगों की रोटी पकदी हो सकती सी, ठीक आ। रोटी पकदी होनी हर घर च जरूरी है, पर हर चीज़ नूं जे उहदी स्टार्टिंग स्टेज ते किसी की रोटी पक्कण नाल कंपेयर करांगे फिर तुहाडा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तुसीं कहोगे ये तो खर्चा ही आ। जिस दिन तो इंडिया का मार्स मिशन सक्सैसफुल होया ना उस दिन तो दुनिया के कई देशों की इसरो ते अख टिक गई कि जी असी फलाना 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 सैटेलाइट बनाया है, साडे कोल उहनूं लॉन्च करने वास्ते व्हीकल है नहीं, जां तुसीं साडा ये सैटेलाइट आकाश च लॉन्च कराओगे, सुनिया तुहाडा एक सैटेलाइट जा रहा है वो तुहाडा व्हीकल जा रहा उपर। इंडिया ने रिकॉर्ड ही कायम करता, 104 सैटेलाइट इंडिया इकट्ठे लै गया। सोच के देखो जे इंडिया के उन्होंने 5 सैटेलाइट सीगे जिहड़ा लॉन्चिंग व्हीकल साडा उपर गया, उहदे च 5 सैटेलाइट साडे होण ते 100 बगाने होण, असीं फ्री ले थोड़ा लैके जावांगे। इट मीनस वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसरो तुहानूं 4 पैसे कमा के देऊगी। जिस दिन ये प्रॉफिट चलेगी तो इस इसरो का प्रॉफिट जाऊगा किहदे कोल? सरकार कोल। ते सरकार वो जिन्ने गरीबां की रोटी पकदी करना चाहुंदी है कर दे। सो शुरू च जिस चीज़ तो तुसीं अगे जाके फ्यूचर च पैसा कमाउणा है एक वारी तुहानूं उहदे ते पैसा लाउणा पैना है। इंडिया के इसरो बारे बिल्कुल नैगेटिविटी फैलाउणा कोई मतलब नहीं बनता। खैर इस सरकार ने भी इसरो नूं उन्ना ही उत्साहित किया है जिन्ना पुरानियां सरकारां इसरो नूं प्रमोट करदियां रहियां है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जिहड़ा है उन्होंने सीधा देश का प्रधानमंत्री देखता है। कई बारी सानूं लगदा कि साडे देश च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वर्गे मिनिस्ट्रियां हैगियां है, शायद किते डिपार्टमेंट ऑफ साइंस उन्हां दे अंडर ना आउंदा होवे। क्योंकि एक गल याद रखियो जिन्ने भी ये विभाग हुंदे आ ना वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर हुंदे आ। उदाहरण के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्चियां वाला विभाग, कमाई वाला विभाग, रेवन्यू इकट्ठा करने वाला विभाग, ये सारे फाइनांस मिनिस्ट्री के अंडर आ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ हाईयर एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आ। डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स ते डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्स के अंडर आ। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रमोशन भी ये अंडर आ। सो ये सारिया चीज़ां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ते डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस न्यूक्लीयर वाली साइंस जिहड़ी आ ये डिपार्टमेंट सीधे प्रधानमंत्री के अंडर ने। सो प्रधानमंत्री खुद जिस चीज़ नूं देखते होण वो सियासत तो परे हो जाती है। देश का प्रधानमंत्री लख पॉलिटिक्स करे पर स्पेस साइंस नहीं साडे देश के साइंटिस्ट इन्नी पॉलिटिक्स करते। सो खैर आपां बड़ी इंपॉर्टेंट गल ते सी कि इसरो साडी एक बहुत मशहूर स्पेस एजेंसी आ। इहदे कई ब्रांचां ने, जिवें इसरो की कोई एक ब्रांच जिहड़ी आ वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स वास्ते कपड़े बनाउंदी होऊगी। एक ब्रांच इसरो की इहो जी हो सकती है जिहड़ी सिर्फ रॉकेट्स दे विच ना इंजन लगदे आ, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन। रॉकेट्स का की काम आ? सैटेलाइट्स नूं उपर लैके जाण दा। ये पुराने लैक्चर च मैं रॉकेट्स ते पूरी गल कीती हुई है। रॉकेट्स का काम आ ये लैक्चर तुहानूं सारे अवेलेबल होणगे बिकॉज सिंस डे 1 जदों तो मैं स्पेस साइंस शुरू की आ हर एक लैक्चर प्रॉपरली रिकॉर्डिड आ ते किसी का कोई लॉस नहीं ये। तो मैं तुहानूं एक गल दसदा, सपोज करो एक साडे एक ब्रांच इहो जी होगी जिथे कल्ला लिक्विड इंजन बनते होणगे, एक ब्रांच इहो जी होगी हाँ जी पुणे रॉकेट प्रपल्शन हाँ फ्यूल वाली उत्थे हो सकती है। रॉकेट प्रपल्शन सिस्टम सानू देखना पैना है कि वो एक वक्री ब्रांच है उन्होंने। सो एक इहो जी ब्रांच है जिहड़ी सिर्फ सैमी कंडक्टर बनाउंदी है। चंडीगढ़ मोहाली दे विच जिहड़ी इन्हां दी लैबोरेटरी है ना सैमी कंडक्टर लैबोरेटरी वो भी इसरो दी आ, वो सिर्फ सैमी कंडक्टर्स बनाउंदी है। खैर मैं ये दसना चाहुंदा कि इसरो जिहड़ी आ वो खुद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आउंदी है। इसरो का हैडकुआटर बेंगलौर च। इसरो सीधी दा जिहड़ा डिपार्टमेंट ऑफ अपना स्पेस आ वो सीधा PMO के अंडर आउंदा है। ये गल क्लीयर हो गई। सो इसरो आपां नूं जिन्नी क आपां नूं इहदे बारे गल क्लीयर है, इसरो नूं 2 बंदे
ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1979 ਜਾਂ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 78-79 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕਟਸ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, DRDO ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਰੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ DRDO ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਖੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤਿਰਵੰਤਪੁਰਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਰੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਤਰਿਕਸ਼। ਵਟ ਇਜ਼ ਅੰਤਰਿਕਸ਼? ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ $10,000 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8,000 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 8,000 'ਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ?
ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 104 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਜਾਈ 45 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 104 ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ 45 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ, ਇਸਰੋ ਦੀ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮ ਆਫ ਇਸਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਸਪਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ ਕਿ 1969 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕੋਸਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਰੋ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ, ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਨਾਥਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇਸਰੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਮਸਾਂ ਹੀ 300 ਕਿਲੋ ਦਾ, 300 ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਏ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, NSIL। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੌਕਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੈਟ ਇਜ਼ NSIL। NISL ਕੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ। NSIL ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਸਕੇ, ਇਸਰੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ? ਰਿਸਰਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਆਪ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ? ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਇਸਰੋ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੇ NSIL। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਨ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਪੇਸ? ਇਨ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨ ਸਪੇਸ ਇਸਰੋ
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 2022 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥਾਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ NCIL ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ NSIL ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸਰੋ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਸਪੇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਦੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਨ ਸਪੇਸ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਔਰਬਿਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਉਹ ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। NSIL ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਗਠਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBSE PSEB ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪੈਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ICSE, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ICSE ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CBSE ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ IB, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ICSE ISE ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। CBSE ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, PSEB ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਟਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 1975 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸਰੋ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਔਰਬਿਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ, ਦੂਰ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਘੁੰਮਣ ਮੀਡੀਅਮ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ। ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਹਾਈ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
सो हाँ जी, सो ये उम्मीद करदा कि समझ आ गई है। हुण मैं गल करदा कि साडे जिन्ने भी अर्थ के आले दुआले ग्रह घूमते आ उन्हां चों कुछ तां रिमोट सेंसिंग वास्ते हुंदे आ, निगरानी रखण वास्ते, कुछ कम्यूनीकेशन बनाउण वास्ते, DTH चलाउण वास्ते, उन्हां नूं कहंदे कम्यूनीकेशन सैटेलाइट, कुछ नैवीगेशन वास्ते जिवें GPS नैविक वगैरह, ठीक है, कुछ किसी परपस लई, कोई किसी परपस लई, कोई सैटेलाइट हुंदे जिहड़े नेड़े सुੱਟ के सर जांदा, कईयां नूं दूर। सो अर्थ की ऑब्जरवेशन वास्ते जिहड़े सैटेलाइट्स अज तक असीं भेजे आ उन्हां दे नाम ने हाइसिस, कैट्रोसैट, ठीक है, ये कुछ सैटेलाइट्स ने, रिसोर्स सैट, ये सारे सैटेलाइट्स जिहड़े आ ये असीं हुण तक जिहड़े भेजे आ बेसिकली रिजार्ट वगैरह, ये सारे रोहिणी सैटेलाइट, ये सारे ज़्यादातर तां लो अर्थ ऑर्बिट जां हद मीडियम अर्थ ऑर्बिट तक जाते हैं। उस तो बाद असीं भेजे आ कम्यूनीकेशन सैटेलाइट, GSAT, INSAT, पहलां असीं अक्सर कहंदे सी INSAT सैटेलाइट, INSAT, उस तो बाद INSAT सैटेलाइट्स के नाम दे क्यों INSAT कटता, GSAT करता, ठीक है, चाहे INSAT कह लो चाहे GSAT कह लो, ये साडे सारे कम्यूनीकेशन सैटेलाइट्स आ जिन्हां नाल साडे केबल, TV, साडा आपसी कम्यूनीकेशन, फोनिक कम्यूनीकेशन, टैलीविजन कम्यूनीकेशन, हर प्रकार का कम्यूनीकेशन संपर्क साधिया जाता है, वो सारे आही सैटेलाइट्स ने। पर इन्हां दी एक प्रॉब्लम आ, इन्हां सैटेलाइट्स जिहड़े आ इन्हां सैटेलाइट्स नूं असीं हाई अर्थ ऑर्बिट च भेजना हुंदा बहुत दूर। तो मैं अक्सर एक गल कहना हुंदा कि जिवें बसां हुंदियां लो छोटे रूट वालियां ते वड्डे रूट वालियां, छोटे रूट ते लैके जाण वाले रॉकेट्स PSL भी हुंदे आ ते वड्डे रूट ते लैके जाण वाले रॉकेट्स GSL भी हुंदे आ। सो असल दे विच जदों तक साडे कोल GSL भी वड्डे रूट वाले रॉकेट नहीं सी अवेलेबल, मैं तो पूरी डिटेल च कहानी दसी है हुण तक, पिछले लैक्चर सुन लिओ, मैं तो यह भी गल दसी हुई है कि GSL भी दी रूट लोड़ भी छोटे रूट ते पै जांदी है ते PSL भी दी लोड़ भी वड्डे रूट ते पै जांदी है। पुराने लैक्चर एक समझाउणगे किवें। खैर PSL भी तो GSL भी जो साडे कोल GSL भी नहीं सीगा उदों असीं कम्यूनीकेशन सैटेलाइट आप नहीं सी छड्ड के आउंदे। फ्रांस वर्गे दे जिहड़े देश सी उन्हां दे ईरान वर्गे जिहड़े वो सीगे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स उन्हां नूं कहंदे सी कि छड्ड के आओ, ठीक है। सो असीं देखदे हां कि ये चीज़ां सानूं क्लीयर हो गईयां, ठीक है। हुण भी दुनिया च इस टाइम भी जे असीं कोई बहुत तगड़ा सैटेलाइट बना लईए, ठीक है, हुण तां शुक्र करो कि इंडिया कोल बहुत हैवी पेलोड जानी कि बहुत ज़्यादा भारे सैटेलाइट्स, इंग्लिश च कह देंगे पेलोड, पेलोड की पंजाबी हुंदी आ वो वाला भार जिहड़ा रॉकेट ते रख के जाना है उन्होंने इंग्लिश कहते हैं पेलोड। वो पेलोड जिहड़े असीं लैके जाने आ जिन्ना मर्जी भारा होवे, हुण साडे कोल लॉन्चिंग व्हीकल हैगे आ, अज भी दुनिया च सब तो तगड़े भारे पेलोड्स नूं लैके जाण दी क्षमता वाला जिहड़ा रॉकेट आ तुहानूं पता किहदे कोल, नासा तो भी तगड़े तगड़े लॉन्चिंग व्हीकल नूं लैके जाण, लॉन्चिंग व्हीकल जिहड़े आ वो किहदे कोल आ भला, एक प्राइवेट कंपनी कोल। ते प्राइवेट कंपनी का नाम की आ SpaceX, ते है किहदी आ, इलॉन मस्क दी। ते किहड़े आ, फालकन वर्गे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बड़े बड़े भारे आ, बहुत हैवी लॉन्चिंग, बहुत हैवी सैटेलाइट्स नूं भी लैके जा सकदे उपर, गलबात ही वक्री आ उहदी। जे हुणे हुणे खबरां सी ट्विटर नूं खरीदण करके, ठीक है, तो मैनूं शायद जिੱਥੋਂ तक लगदा है उन्हें अपने कुत्ते नूं उहदा CEO बनाता शायद, खबरां च चल रहा है, बाकी एग्जैक्टली मैं एवें कहता मैनूं नॉलेज नहीं इस चीज़। हाँ जी, हाँ इंडियन किसी नूं CEO की कुर्सी तो उतार के, ठीक है, वो एक देखो एक गल होर, पैसा ते दिमाग, ठीक है, जिहड़ा है वो तुहानूं मैच्योरिटी के पद्धर ते मैच्योर करदे ये जरूरी नहीं हुंदा। तुसीं बहुत तगड़े साइंस के स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है, फिलोसफिकली दर्शन के आधार पर तुसीं किन्ने क मैच्योर हो, ये तुहाडी साइंस की समझ तो ते तुहाडी पैसे की जिहड़ी कैपेसिटी है जो तुहाडे कोल है स्टोरेज आ उहदे तो कदी नहीं आइडिया लाया जा सकता। हाँ ये जरूर मन्निया जा सकता है कि जिहड़ा बंदा बड़ी तरीके नाल पैसे कमाउंदा है तो बहुत ज़्यादा तो बड़े तरीके नाल पैसा कमाउंदा है तो बड़ी समझदार इंटलैक्ट पढ़ाई भी उहदी बहुत वधिया हुंदी है, 90% उन्हां केसां 'च संजीदगी आ जाती है, ठीक है, फिलोसफिकली वो उन्ने स्ट्रोंग हो जाते हैं, दर्शन के आधार तौर पर भी उन्ने ताकतवर हो जाते हैं। पर सारे बंदे एवें हो जाण एवें पॉसीबल नहीं गा, ठीक है। वड्डे वड्डे बंदियां कोल असीं दौलत शौहरत ते ताकत आउण तो बाद भी उन्हां दे दिमाग खराब हुंदे देखे आ, देशां दे राष्ट्रपतियां दे हाल असीं बड़े माड़े हुंदे देखे आ, ठीक है। सो खैर आप अपने मुद्दे ते वापस आउने आ, ये साडे सारे वो सैटेलाइट्स ने जिहड़े हाई अर्थ ऑर्बिट च जांदे ने, क्योंकि कम्यूनीकेशन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट च फिट ही नहीं हुंदा। सो उस तो बाद अगले सैटेलाइट्स आ गए अपने कोल एक्सपैरीमेंटल सैटेलाइट्स, जिहड़े जस्ट एक्सपैरीमेंट के परपस नाल भेजे जाते हैं।
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 90% ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਹੱਦ ਮੀਡੀਅਮ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 90% ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ। ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੋਣ। ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਚੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ 2022 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। 2024 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 2023 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 22 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80% 23 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2023 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 24 'ਚ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ 3 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1949 'ਚ ਜਾਂ 48 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, 1948 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀ। 2023 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਆ। ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਸੀ। 1974 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 2010-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IAS PCS PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਪੈਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 25-25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ। 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੈਬੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊਗੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸੈਬੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸੈਬੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸੈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੈਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2000 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ,
ठीक है। तो अगे जाके जो साढ़े उत्थे पहुँचा 13 कि 14 च इनू लॉन्च किया गया सीगा, 19 च जाके आई थिंक ये पहुँचा सीगा अपना, ठीक है। सो असल च ये अज 2023 च भी खबरां च सो ये किन्नी बार करंट अफेयर्स च रहा होगा। सो मार्स ऑर्बिटर मिशन बारे पढ़ते हैं, जदों इनू भेजना सीगा मार्स किन्नी दूर आ, असी उदों भी इनू तुसी अक्सर कहते हो कि सर लंबियां यात्रावां वास्ते GSL भी लैके जाने आपां, तुसी भी दस्सिया सी, पर सानू पता है कि लंबियां यात्रावां वास्ते PSLV भी चल जाते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। सो मार्स नू लैके जाने वाला जिहड़ा सैटेलाइट सी वो PSLV C25 सीगा, ठीक है। मतलब वही 25वीं फ्लाइट सीगी वो, ठीक है, CLV दी। इनू मोम मिशन भी मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये 2013 च इनू लॉन्च किया गया सीगा ते 14 सितंबर जो नरेंद्र मोदी देश के जस्ट प्रधानमंत्री बने सीगे, ठीक है। सो उस टाइम ये उत्थे पहुंचा सीगा। सो ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन सी। इंटरप्लैनेटरी मिशन कि किसी देश का वो मिशन जिहड़ा दूजे ग्रह तक जाता होवे। इस तो पहला नासा वर्गी एजेंसी तां यूपीटर ते अपना जूनो, ठीक है, मरकरी ते मैसेंजर ते वीनस ते होर इंटरप्लैनेटरी कई मिशनस भेज चुकी है। गल्लां दी लोड़ भी नहीं, नजायज़ ने, ठीक है। वोयार फलाना ढमकाना गिन भी नहीं सकते यार, इन्ने क मिशन नासा दूजे प्लैनेट्स ते यानी कि इंटरप्लैनेटरी मिशन दूजे ग्रहां ते जाने वाले मिशन भेज चुकी है। भारत के केस च पहला सीगा कि किसी इंडिया की एजेंसी किसी दूजे ग्रह ते मिशन भेजे, इनू कहते हैं इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। सो ये इंडिया का, हाँ जी, देखो असल चो सरकारी अदारा है उन्हों का, ठीक है। उत्थे प्राइवेट प्लेयर्स की शमूलीयत बहुत ज़्यादा है, पर वो एक सरकारी अदारा है उन्हों का। खैर दुनिया का यह पहला देश सीगा, एशिया का पहला देश सी जिहड़ा उत्ते गया, दुनिया का यह पहला देश सी जिहड़ा पहली बार च गया, पहली बार दे विच पहले मिशन पहले मतलब कि पहली कोशिश च ही सफल हो जाना, एवें दा ये दुनिया का पहला देश सीगा, ठीक है, जिहड़ा कि उत्थे गया। सो नैक्सट आ देखो कि चाइना ने इंडिया के इस मिशन नूं प्राइड ऑफ एशिया कहा सीगा। खैर ये चीज़ों तो बाद थोड़ी जी गल करते हैं कि ये मिशन जिहड़ा सीगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰਸ ਤੇ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। कैन यू इमैजिन। तो अपने वालों की उही सोच कि फिर भी इत्थे 2 महीने पहला जाके किहड़ा अग बुझा लैनी ही उन्होंने। चलो दूजी गल आम जी गल आ, उन्होंने कर भी की लिया हो जा ज़्यादा, ठीक है। 2 महीने लेट चले गए, कोई फर्क तो नहीं पिया। असल दे विच इंडिया ने बहुत स्ट्रैटेजिकली, इसरो ने बहुत दिमाग ला के अपना मिशन जिहड़ा सीगा वो भेजिया। असल दे विच की सीगा, जिवें आ साडी अर्थ हो गई, अर्थ दे अराउंड असीं अपने सैटल ਉਹਦੇ 'ਚ ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾई गए ਤੇ लगातार ਉਹਦੀ स्पीड ਵਧਾਈ गए ਤੇ ਜਦੋਂ भी ऑर्बिट ਦੀ ਉਹਦੀ सैटेलाइट ਦੀ स्पीड ਵਧਾਈ ਜਾਈ ਉਹਦੀ ऑर्बिट ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਸ ਦਾ ऑर्बिट आ गया। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ऑर्बिट आया तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ स्पीड ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ऑर्बिट ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ऑर्बिट ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ऑर्बिट 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਵਧਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ऑर्बिट ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਟਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ऑर्बिट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ऑर्बिट 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਸ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਘਟਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ऑर्बिट 'ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਖੱਜਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ AC, ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੋ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਜਾਂ 1000-1500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਜਾਂ 2000 ਦਿਓ ਜਾਂ 3000, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ, 2500-3000 ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆਊ ਚੜ੍ਹ ਜੀ।
ठीक है। सरकारी बस राजपुरे तो उन्होंने खन्ने लै गई, खन्ने तो अगे वो लुधियाने लै गई, लुधियाने वो जलंधर ते जलंधर अमृतसर, लागे 11-12 घंटे, पर पैसा तो कोई नहीं लग्या ना, क्योंकि लेडीज़ सवारी है, पंजाब टिकट फ्री है। सो ये आ इंडिया का मार्स मिशन। तो बई 2000 रुपया दे के सीधा इत्थों अमृतसर AC बस से जाना, दैट इज़ मेवन। सो उन्हें भी जाके उत्थे मत्था ही टेकना है, ठीक है, इन्हें भी जाके लाइन च लगना है। सो ओबवियस जी गल आ, इंडिया वाले इस तरीके नाल सोच गए। तो हुण जदों इंडिया, एक गल क्लीयर आ, ये 2013 च खबरां च बहुत सी, उस साल तो PCS के पेपर च भी आ गया सी, प्री च नहीं मेनस च। सवाल की सी, डिस्क्राइब करो मार्स ऑर्बिटर मिशन के 5 पेलोड, ਜਿਹੜੇ 5 चीज़ां ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ गए सी, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। हार्डली कोई बच्चा ਇਹਦਾ आंसर दे सकता होगा, क्योंकि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ना मेनस के पेपर च भी 1 ਜਾਂ 2 सवाल इन्ने टिपिकल आते हैं रट्टे वाले, जिन्होंने कोई भी नहीं करता। जे तुसीं कहोगे कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल भी रट के जाऊँगा, फिर वो ਜਿਹੜੇ आम कंसैप्ट आते वो भुल जाता है। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 सवाल ਛੱਡਣ वाले होंगे आ, क्योंकि इस देखो मन लो एक सवाल तो जायज़ बनता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की इंडिया की साइंटिफिक हिस्टरी च की सिग्नीफिकेंस आ, फिर तो तुसीं अपना दिमाग ला के लिखना है। जे तुहानूं उहदे 5 पेलोडां बारे पुछ लिया, पहली गल तो तुहानूं ना 5 दे नाम नहीं याद होने, मार्स कलर कैमरा, लाइमन अल्फा फोटोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पैक्ट्रोमीटर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मीथेन सेंसर। सो ये 5 नाम ने। फिर इन्हां 5 का देखो करना की सी, उत्थे पानी की खोज, उत्थे मीथेन की खोज, उत्थों की मिट्टी बारे पता करना, उत्थों की फोटोग्राफी वास्ते फोटोमीटर ते इंफ्रारैड इमेजिंग, ताकि इंफ्रारैड वेवलैंथ च फोटोआं खिच्चियां जान, क्लीयर फोटोज खिच्ची जा सके। मीथेन सेंसर उत्थे मीथेन पता करन गया सीगा। एक्सोस्फेरिक कंपोजिशन एनालाइजर वो ये देखण गया सी कि मार्स के एक्सोस्फेयर च एटमोसफेयर तो उपरले पासे की आ। होर उत्थे गया सीगा अल्फा फोटोमीटर, एक कलर कैमरा जिहड़ा उत्थों दी सरफेस दियां हाई डेफिनेशन फोटोज़ लैके आऊगा, ताकि फोटोज़ तो देखा जा सके कि उहदे सरफेस ते किहड़े-किहड़े मिनरल्स दी कंपोजिशन आ। सो ये 5 चीज़ां उहदे च गईयां सी उदों। सो ये 5 चीज़ां उहदे 5 पेलोड सीगे जिहड़े असीं भेजे सी। तुसीं कहोगे सर 2023 च की खबरां च ये आ, असल च 13 च गया सी, 14 च पहुँच गया, तो 22 च माड़ी खबर आई कि इन्हें अपने इंडिया के इसरो के जिहड़े ओह ने थल्ले अर्थ के जिहड़े ग्राउंड स्टेशनस ने उन्हां नाल अपनी कनैक्टिविटी खत्म करती है। हुण साडा ऑर्बिटर मार्स ऑर्बिटर मिशन हुण साडे तो डिसकनैक्ट हो चुकिया है। ये खबर है जिहड़ी मेन आ, जिहदे करके आपां इहनूं पढ़ रहे हैं, पर आने बहाने असीं पूरे दा पूरा मार्स ऑर्बिटर मिशन ही पढ़ लिया। सो ओबवियस जी गल आ, इस तो बिना जे कोई मैनूं पुछे अज दे जमाने च दस दो करंट अफेयर्स नाल जोड़ के, एशिया का एक देश आ दुबई, सुनिया होना, दुबई का एक मिशन आ होप, लिखा इत्थे हाँ होप दुबई का मिशन आ। चाइना का एक बड़ा मशहूर मिशन आ दैट इज़ तियानवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तियानवन चाइना का मिशन आ जिहड़ा मार्स ते जा रहा है। सो जापान का एक मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन, मार्स मूनस एक्सप्लोरेशन मिशन जिहड़ा है फोबस ते डोबस, जो उत्थों दे मून उन्होंने एक्सप्लोर करन जा रहा है। एक उस तो बाद आ नासा का परजर्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिहड़ा कि उत्थे पता करूगा। सो पेपर च ये भी सवाल आ सकते हैं, अजकल बहुत इंपॉर्टेंट आ। एक पासे लिख देंगे होप, परजर्वेंस ते तियानवन, जां लिख देंगे मार्स मून एक्सप्लोरेशन। आ ताइनवान शायद शब्द ना लिखण, क्योंकि ये तो पछाण लांगे असीं कि चाइनीज़ जिहा शब्द आ। दूजे पासे वो लिख सकते हैं कि परजर्वेंस होप ते मार्स मून एक्सप्लोरेशन। इधरले पासे लिख सकते हैं US नासा, चाइना ते जापान जैक्सा, जिहड़ी चाइना की स्पेस एजेंसी उन्होंने जैक्सा कह देंगे, जिवें अमेरिका की नासा कह देंगे आ, यूरोपीयन जिहड़ी यूरोप की स्पेस एजेंसी आ उन्होंने ESA कह देंगे आ, ठीक है, रशिया की रोसकोमोस कह देंगे आ। हर एक दे आपो अपने नाम आ, नोट्स दे विच किते ना किते किसी का नाम आउंदा रहिंदा है। खैर सो मार्स ऑर्बिटर मिशन नाल रिलेटेड जो खबर करके मैं तुहानूं ये पढ़ाया है, वो खबर लास्ट च लिखती मैं। वो खबर ये सी कि इसरो ने कन्फर्म करता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ने धरती दे नाल जां साडे नाल अपना सारा कनैक्ट जिहड़ा है वो खत्म करता है, ठीक है। 8 साल उत्थे रहण तो बाद ये कनैक्ट जिहड़ा है 2022 च जाके खत्म हो गया। उम्मीद करदा कि करंट अफेयर भी समझ आ गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी समझ आ गया। गल्लां सीगियां थोड़ियां बहुतियां चलदियां परजर्वेंस दियां। असल दे विच ये अमेरिका का एक ड्रीम प्रोजैक्ट आ, नासा का प्रोजैक्ट आ मार्स का, ठीक है। सो ये भी अपने आप दे विच एक वो आ, ये कह लो कि एक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट आ। ये मिशन जिहड़ा है, एक गल बड़ी क्लीयर आ, देखो एक बड़ी समझण वाली गल आ कि
ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਬਿਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਘੁੰਮੂਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿੰਗੂਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੋਵਰ। ਸੋ ਲੈਂਡਰ, ਰੋਵਰ ਤੇ ਔਰਬਿਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਬਿਟਰ ਕੇ ਲੈਂਡਰ? ਔਰਬਿਟਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਕੱਲਾ ਔਰਬਿਟਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਰਜ਼ਰਵੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਿਹਾ ਫਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਕੈਨੋ ਫਟ ਕੇ ਖੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰੇਟਰ ਆ, ਜ਼ਿਜ਼ੈਰੋ ਕਰੇਟਰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਜ਼ੈਰੋ ਕਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਾਰਸ ਨਾਲ। ਮਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ੈਰੋ ਕਰੇਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ ਦੇ 2 ਮੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਮੂਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫੋਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਪਰਜ਼ਰਵੈਂਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮਾਰਸ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਸੀਟੂ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਮੌਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਗਜ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜ਼ਰਵੈਂਸ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਸ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਸੀਟੂ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੌਗਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮੈਸਾਚਿਊਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, MIT, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ। MIT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਜ਼ਰਵੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟ ਮਾਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਪਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਨਾਸਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਆ। ਰੋਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਇਸ ਰੋਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਜ਼ੈਰੋ ਕਰੇਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਮੌਗਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਮੂਨ ਆ ਮਾਰਸ ਦਾ, ਫੋਬਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਜ਼ਰਵੈਂਸ 2022 ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ।
अगला मैं बड़ी जल्दी पढ़ा देना, ठीक है। नाम आ इंडियन रीजनल नैविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ GPS ਔਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇਈਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੈਪਸੋਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਾਂ ਟਪਕਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇਈਂ, ਅਗਲਾ ਕੋਲਗੇਟ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਆ, ਆਮ ਨਾਮ ਆ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ GPS ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ GPS 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਲਾ ਨੈਵਿਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਚੱਲਿਆ, ਨੈਵਿਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, GPS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੈਵਿਕ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਮ ਨਾਮ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੈਵਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ IRNSS ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੈਵਿਕ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ GPS, ਠੀਕ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਲੋਨਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਦੀਊ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ QNZZ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਗਲੋਨਾਸ। ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਲੀਲੀਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਆ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ। 7 ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ, ਐਵੇਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਸਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਸਪੀਡ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਧਰਤੀ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ, ਪਰ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ, 7 ਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ 3 ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, 1 2 ਤੇ 3। ਆ ਦੋਵੇਂ ਆ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 2 ਉੱਧਰ ਲਿਆ, 2 ਇੱਧਰ ਆ। 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GPS ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ 25 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, 35 ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਗਲੋਨਾਸਟ ਵੀ 34 ਆ, 24 ਨੇ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 7 ਨੇ, ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ 8 ਦੀ ਫਿਗਰ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ 8 ਫਿਗਰ ਐਵੇਂ। ਤੇ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ IRNSS ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਵਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 7 ਦੇ 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਦੇ 7, 8 ਦੇ 8 ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਆ,
ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਵਾਂ। 8 ਦੇ 8 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ PSLV ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਇਹ ਜਿਓਸਿਕਰੋਨਸ ਆਰਬਿਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਆਰਬਿਟ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? PSLV। ਸੋ ਅਸੀਂ PSLV ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ IMO ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੇਡੀਓ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ 1A, ਉਹਨੂੰ 2013 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 2018 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1I ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2016 'ਚ, ਤਾਂ IRNSS ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, IRNSS ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨੈਵਿਕ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੈਵਿਕ ਕਹੋ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। 2018 ਦੇ PCS ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ IRNSS ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਲੋਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ GPS, ਉਹਦੇ 'ਚ 34 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ। ਮੈਂ 31 ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 31 ਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਲੀਲੀਓ 'ਚ 40 ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GPS 'ਚ 31 ਨੇ, ਗਲੀਲੀਓ 'ਚ 40 ਨੇ, ਗਲੋਨਾਸ 'ਚ 24 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗਲੋਨਾਸ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਦੀਊ 'ਚ 35 ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ 35 ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ IRNSS ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੀ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਂਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ IRNSS ਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਐਰਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਐਰਰ ਹੋਊਗੀ? 20 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਪਰ GPS ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ HD ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ? 5 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਹਾਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਲਝ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ GPS ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ 2023 ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ 2025 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨੈਵਿਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਹੋਰ HD ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟ ਕਰਵਾ ਪੜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਗਗਨ, ਤੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਲਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਪੇਸ, ਹੈਲਥ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬਾਇਓਟੈਕ, 4 ਟੌਪਿਕਸ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ IT। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।